इसी मेटेरियल में अक्षय तृतीया से शुरू करके जगन्नाथ का रूप में अनंत वासुदेव, इनकी रूप में अनंत वासुदेव, बलभद्र जी का रूप में शिवा, सुभद्रा माता का रूप में भुवनेश्वर जी, तीनों पट्टचित्र हम लोग बना के ये रास्ता दीदी जगन्नाथ मंदिर तक है पूरा। आज पुरीते आमादेर तृतीय दिन, दिनटा छिलो रविवार, ताई सकाल थेके आमरा बेरिये पड़लाम पुरीर काछाकाछि किछु दर्शनीय स्थान देखार जोन्नो। पुरी समुद्र सैकत थेके 15 থেকে 20 किलोमीटर दूरे दुটো सुंदर दर्शनीय स्थान आछे। एकटा रघुराजपुर ग्राम, सेटी पुरी थेके 15 किलोमीटर दूरे अवस्थित, एबं आरेकटी हलो साक्षी गोपाल मंदिर, जेटी समुद्र सैकत थेके 20 किलोमीटर दूरे अवस्थित। माझे पड़बे मात्र 3 किलोमीटर दूरे बटमंगल मंदिर। एटी खूबই কাছাকাছি এবং সড়কপথে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগে। সি বিচের কাছে যে সমস্ত টোটো বা অটো কাকুরা থাকেন তাদের থেকে দরদাম করে আপনারা সহজেই যেতে পারেন। আমি আপনাদের একটা কথাই বলে রাখি, হোটেল থেকে বা কোনো ট্যুর এজেন্সি থেকে কোনো গাড়ি বুক করে যাবেন না, সেক্ষেত্রে খরচাটা অনেকটা বেশি পড়ে। আমরা বাইরে থেকে বুক করে নিয়েছিলাম, তাই আমাদের পড়েছিল ভাড়া 1200 টাকা। উনি বলেছিলেন সাক্ষী গোপাল মন্দির এবং রঘুরাজপুর গ্রাম ঘুরিয়ে আমাদের আবার হোটেলে পৌঁছে দেবেন। বটমঙ্গল মন্দিরটি পুরী জেলার একটি বিখ্যাত মন্দির। এই মন্দিরটি দেবী বটমঙ্গলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যিনি মা দুর্গার একটি রূপ হিসেবে পূজিত হন। মন্দিরটি অত্যন্ত পুরনো এবং এটি স্থানীয় ভক্তদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। মন্দির দর্শন করে আমরা চললাম পরবর্তী গন্তব্যস্থানের জন্য, যেটি ছিল আমাদের রঘুরাজপুর গ্রাম। রঘুরাজপুর গ্রামটি মূলত প্রাচীন পটচিত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামটি উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পটচিত্র একটি প্রাচীন চিত্রকলার ধরন যা তসর সিল্ক এবং তেঁতুলের বিচির গুঁড়ো এবং স্থানীয় রং দিয়ে তৈরি হয়। গ্রামটি 2000 সালে একটি হেরিটেজ ভিলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এটি তার প্রাচীন ঐতিহ্য এবং শিল্পের জন্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। রঘুরাজপুর গ্রামটি শিল্প এবং কারুশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। গ্রামটি শিল্প এবং সংস্কৃতির একটি জীবন্ত জাদুঘর, যেখানে বাসিন্দারা এই শিল্পের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রজন্মের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। इमली का बीज होती है, उसको ग्राइंडिंग करके हम लोग बॉइलिंग करके गम बन जाता है। उसी गम से हम 3 पुराना साड़ी को जॉइंट करते हैं। इसमें चौक पाउडर देके पत्थर में बार बार घिसते हैं। जब धूप में हार्ड हो जाता है, ये हो गया पट। जब उसमें पेंटिंग बनाए हो गया चित्र, इसका नाम है पटचित्र। सी सेल है। जो ब्लैक कलर है ये लैम्प का काजल है। जो येलो कलर से है हरिताल नाम का के पॉइजनस पत्थर है। जो रेड कलर है सिंदूर लगाया हेंगुल नाम का पत्थर है। जो ब्लू है इंडिगो नीलगिरी स्टोन है। एक गेरुआ होता है ओकर कलर। 6 कलर को हम लोग उड़ा पर मिला के 6 कलर करते हैं, फिर कलर मिला के 30-35 कलर बना देते हैं। यार में तो पेपर है, लेदर है, कैनवास है, सिल्क है, सब है। इसमें पटचित्र बनाने का क्या करना, 3 पुराना साड़ी लाओ, इतना सारा बड़ा प्रोसेस करो। पुरी में कार फेस्टिवल होता है, रथ यात्रा, उससे 21 दिन पहले का स्नान यात्रा होता है। जगन्नाथ जी 108 लोटा पानी में नहाते हैं। नहाने के बाद स्नान करने में उनको बुखार चढ़ जाता है, फिर जगन्नाथ जी को कोई नहीं देखता। उनका मुंह में से डोर स्किन जैसा कपड़ा डाला जाता है। अंधार गर्भगृह में उनका काम मतलब सेवा चलता है। फिर उसी टाइम जो लोग मंदिर दर्शी मेटेरियल में अक्षय तृतीया से शुरू करके जगन्नाथ का रूप में अनंत वासुदेव, इनकी रूप में अनंत वासुदेव, बलभद्र जी का रूप में शिवा, सुभद्रा माता का रूप में भुवनेश्वर जी, तीनों पट्टचित्र हम लोग बना के ये रास्ता दीदी जगन्नाथ मंदिर तक है पूरा। सिर्फ 4.5 किलोमीटर। आप लोग टूरिस्ट है तो इमेज से 15-20 किलोमीटर।
वही हमारा घर में उसी दिन सबसे बड़ा पर्व है। सब लोग सफेद कपड़ा पहनना, पूरा हमारा सब रिलेशन लोग आते हैं, यही घंटा घंटी बाज के मंदिर जाता है, वही रत्न सिंहासन में रहता है। 14 दिन तक भगवान को बुखार है, 14 दिन तक वही पटचित्र को ही दर्शन करते मंदिर का अंदर। इसीलिए पटचित्र जगन्नाथ मंदिर से शुरुआत है। पटचित्र इसी मेटेरियल में बनता है। पटचित्र हमारे पूर्वजों से चलते हैं, हमारे दादाजी पिताजी का टाइम से। यहीटा देखो पूरा भगवान की स्टोरी है। भगवान बैठे जगन्नाथ जी जो रिलेशन में। इस बार मैंने एक दुर्गा पेंडल आपका उधर बना रहा हूँ, देहला उधर बोली এটা मेरा हाथ था। এটা पूरा कंप्लीट रामायण का मैं। इनका एकटा आग दिए राम दरबार, एकटा आग दिए भगवत गीता, नाक दिए ब्रह्मा, मुंह दिए अनंत स्वयं विष्णु लक्ष्मी का, मुकुट दिए 10 अवतार। एक रामायण एक कृष्ण लीला जेल में रखा। जेल में विष्णु को प्रार्थना किया, कृष्ण जन्म हुआ, वसुदेव लेके जा रहे, उग्रसेन भेट हुआ, नदी क्रॉस किया, पूरी स्टोरी टा अच्छे, 10 अवतार भी अच्छे, सब अच्छे। वो पिंटू को पानी दे दूंगा। এটা রামায়ণ খুব সুন্দর কাজ। পিন্টু পানি দিয়ে দেবো, সুন্দর দেখো। चित्र शुरू हुआ ऐसे ही था। क्यों शुरू का मथुरा विजय। অনেক ধরনের এখানে ডিজাইন হয়। সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে তকমা পাওয়া এই গ্রামটিতে রামায়ণ মহাভারতের মৌলিক চিত্র আঁকা আছে। জগন্নাথ মন্দিরের বিখ্যাত কাঠের মূর্তিগুলো বার্ষিক রথযাত্রার আগে 15 দিনের বিশ্রাম পায় এবং এই সময় মূর্তিগুলোকে প্রতিস্থাপন করে পটচিত্র। ঘটনাক্রমে এটি রঘুরাজপুরের শিল্পীরা আঁকেন এমন একটি গ্রাম যেখানে প্রতিটি বাড়ি একজন কারিগরের। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজের প্রচেষ্টা নিশ্চিত করেছে যে এই গ্রামটি আজ একটি বর্ণময় পটচিত্রে প্রাচীন শিল্পের শিকড় পুরীতে আছে এবং প্রাথমিকভাবে সুতির বস্ত্রগুলোতে ভগবান জগন্নাথের বিভিন্ন উপস্থাপনা আঁকা আছে যা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। একটি ছোট্ট গ্রামে প্রবেশ করা একটি দুটি গলিতে প্রায় 160টি বাড়ি আছে। কোম্পানির জন্য নারকেল খেজুর দোলানো রুটটি নিজেই খুব সুন্দর। সমস্ত বাড়ির বাইরের দেওয়ালে চমৎকার শিল্পকর্ম আছে যা এটিকে সহজেই ভারতের সবচেয়ে রঙিন গ্রামগুলোর মধ্যে একটি করে তুলেছে। এটাও আকর্ষণীয় যে এখানে বেশিরভাগ শিল্পী তাদের শিল্পের জন্য জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের পুরস্কার জিতেছেন এবং সবচেয়ে ভালো দিক হলো আপনি তাদের শিল্পকর্ম দেখতে এবং কারিগরদের কাছ থেকে সরাসরি কিনতে তাদের বাড়িতে যেতে পারেন। বিশ্বনাথ সোয়াইন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত এবং শিল্পী যিনি ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র পেন্টিং, এনগ্রেভিং, তুষার সিল্ক পেন্টিংয়ের কাজ করেন, উদ্ভাবনী ডিজাইনের ব্যবহার এবং ল্যাম্পশেড
তার সাথে আরও অনেক কিছু ইউটিলিটি আইটেম তৈরি করে শিল্প ফর্মটিকে সমসাময়িক রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। রঘুরাজপুর গ্রাম থেকে বেরিয়ে আমরা পৌঁছালাম সাক্ষী গোপাল মন্দিরের উদ্দেশ্যে। মন্দিরটি শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার পূজার জন্য বিখ্যাত। এর পিছনে একটি প্রাচীন এবং মনোমুগ্ধকর কাহিনী আছে। কথিত আছে পুরোহিত এক বৃদ্ধ ভক্তকে কাশী যাত্রার সময় সাহায্য করেন এবং বৃদ্ধ তার মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু বৃদ্ধের পরিবার সেই প্রতিশ্রুতি মানতে অস্বীকার করে। তখন বৃদ্ধ পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধকে সাহায্য করার জন্য সাক্ষী হয়ে উপস্থিত হন এবং সেই ঘটনার পর থেকে মন্দিরটি সাক্ষী গোপাল নামে পরিচিত হয়। এই মন্দিরটি 18 শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থাপত্য এবং শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত। সাক্ষী গোপাল মন্দির দেখে তোমরা চাইলে পিপলি গ্রামও দেখতে পারো। এটি পুরী জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম যা তার ঐতিহ্যবাহী হাতের কাজের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে তার অ্যাপ্লিক কাজের জন্য পিপলি গ্রামটি সুপরিচিত, যা রঙিন কাপড়ের প্যাচ দিয়ে তৈরি করা হয়। এই গ্রামটি প্রাচীনকাল থেকে এই শিল্পের চর্চা করে আসছে এবং উড়িষ্যা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আলপিক কাজ, প্রাচীন তপ নাচ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বিখ্যাত এই গ্রামটি। ঘোরাঘুরি করে আমরা আবার ফিরে এলাম হোটেলে। এবারে আমরা লাঞ্চের জন্য গিয়েছিলাম 16 আনা বাঙালিতে। পুরীতে বাঙালি হোটেল বলতে সব থেকে ফেমাস যে হোটেলটি সেটি হলো 16 আনা বাঙালি। আমরা যতবার পুরীতে যাই ততবার 16 আনা বাঙালিতে খাবারটা খাই। খাবারের টেস্ট থেকে শুরু করে কোয়ালিটি থেকে শুরু করে সবটাই ভালো লাগে এখানে। আর বরাবরের মতো এখানে গিয়ে আমরা নিয়েছিলাম 16 আনা বাঙালির বেস্ট ননভেজ থালি। তো এই থালিটার জন্য আমাদের প্রাইস পড়েছিল 650 প্লাস জিএসটি। থালিতে ছিল পোলাও, শুক্তো, ডাল, আলু পটলের তরকারি, চিকেন, আলু ঢ্যাঁড়সের তরকারি, আর আলাদা করে নিয়েছিলাম চিংড়ির মালাইকারি। চিংড়ির মালাইকারিটার জন্য আমাদের প্রাইস পড়েছিল 450 টাকা। কোয়ালিটির দিক থেকে এবং কোয়ান্টিটির দিক থেকে সব দিক থেকেই 16 আনা বাঙালি একদম এগিয়ে। যদি তোমরা পুরীতে এসে কোনো বাঙালি খাবার খোঁজো তবে 16 আনা বাঙালি ট্রাই করতে পারো, বাট দুজনের জন্য এখানটা ওভার এক্সপেন্সিভই বলা যায়। খাওয়া দাওয়া সেরে একটা টোটো নিয়ে আমরা চললাম গোল্ডেন বিচ দেখার জন্য। টোটো ভাড়া পড়েছিল 100 টাকা। যদি আপনারা শেয়ারে যেতে চান তবে সেক্ষেত্রে টোটো ভাড়া পড়ে 20 টাকা। গোল্ডেন বিচ এশিয়ার সবচেয়ে ক্লিনেস্ট বিচ হিসেবে পরিচিত। আপনারা যারা স্বর্গদ্বারের কোলাহল অ্যাভয়েড করতে চান তারা অনায়াসে গোল্ডেন বিচে সময় কাটাতে পারেন। গেট থেকে নেমে মিনিট 5 মতো হাঁটলে আপনারা টিকিট কাউন্টার পেয়ে যাবেন। গোল্ডেন বিচে এন্ট্রির জন্য টিকিট পড়ে পার পার্সন 20 টাকা, আর ফরেনারদের জন্য টিকিট প্রাইস 60 টাকা করে। বোর্ডে সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া থাকে। টিকিট কাউন্টারের পিছন দিকে একটা বড় হোটেল আছে। এই হোটেলটাও খুবই পপুলার, গোল্ডেন প্যালেস নামে। যারা গোল্ডেন বিচে এসে স্টে করতে চান তো তারা এই হোটেলটাতে অনায়াসে থাকতে পারেন। এখানকার প্রাইস ভ্যালু থাকে 3500, কিন্তু সিজন ওয়াইজ এখানকার প্রাইস ভ্যালু অনেকটাই বেশি হাই থাকে। এন্ট্রি গেট থেকে ঢুকেই আপনারা বিভিন্ন অ্যামিনিটিসের একটা টেবিল বা বোর্ড পেয়ে যাবেন। এখানে সিঙ্গেল চেয়ারের জন্য 20 টাকা এবং আমব্রেলা দিয়ে বসলে 50 টাকা করে লাগে। আমরা যখন গোল্ডেন বিচে পৌঁছেছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন বেশ অনেকটাই ভিড় ছিল।
আপনারা চাইলে অনায়াসে গোল্ডেন বিচের কাছে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা অনেকগুলো হোটেলই পেয়ে যাবেন। হোটেল শক্তি ইন্টারন্যাশনাল, বিজয় ইন্টারন্যাশনাল, নিউ শঙ্কর ইন্টারন্যাশনাল, লিও ক্যাসেল, হোটেল লি গার্ডেন, অনেকগুলোই পেয়ে যাবেন। রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেও পাবেন, আবার 5 স্টার প্রপার্টিও এখানে আছে। কিছুক্ষণ গোল্ডেন বিচের সময় কাটিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম হোটেলে যাওয়ার জন্য। সামনেই পড়লো আমাদের ক্যাফে কুকিজ বলে একটি দোকান, যেটি নিউলি তৈরি হয়েছে গোল্ডেন প্যালেসের সামনে। তো এই হোটেলে আমরা গিয়েছিলাম এখানকার কিছু স্ন্যাক্স ট্রাই করার জন্য, এবং এখানকার মেনু কার্ড আমরা দেখেছিলাম। প্রাইসগুলো খুবই রিজনেবল। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, সমস্ত প্রাইসই 99 থেকে 150-র মধ্যে থাকে। তো সমস্তটা ডিসাইড করে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম একটা হট চকলেট ব্রাউনি, যেটা প্রাইস ভ্যালু ছিল 129। খেতেও খুব সুন্দর ছিল, খুব ভালোভাবে ওয়েল ডেকোরেটেড ছিল এবং টেস্ট ওয়াইজ ভীষণ ভালো। তোমরা যারা এখানে এসেছো তারা এই ক্যাফে কুকিজে ট্রাই করতে পারো। ক্যাফে কুকিজের কাদের কোন আইটেমটা ভালো লেগেছে তোমরা কমেন্ট করে আমাদের জানাতে পারো। রাত্রির বেলা আমরা গিয়েছিলাম হোটেল লি গার্ডেনে খেতে, যেটি মোস্ট পপুলার চাইনিজ হোটেল নামে পরিচিত পুরীর। ডিনারে আমরা অর্ডার করেছিলাম মিক্স ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। প্রাইস পড়েছিল মিক্স ফ্রাইড রাইসের জন্য 350 টাকা এবং চিলি চিকেনের জন্য 380 টাকা। আজকের এই ভিডিওটা তবে এখানেই শেষ করি। দেখা হচ্ছে পরের একটি ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন।